Bugün biz yazışı Rail Fatih'in Tataristan kitap neşretinde basılan Fikret Tabiyev İstoria Tatar в лицах kitabın prezentasyasına yıldı. Bu şarat tasarının 100 yılı umayı bilen şulaya koyuştu. Aydaki alkışlayı gali baştan koydu. Рушада Паватабузам. Добрый день, уважаемые гости. Сегодня мы собрались для презентации книги писателя Раиля Вахитова «Фикрат Табиев. История татар в лицах». Данное мероприятие приурочено также к столетию ТАСС. И, как и полагается, мы начинаем с дуа. Дуа оқудан башлайбыз өзіміздің дұшымал көркешіміздің әбет һәм сөзіне мен бірінші деп тапшырам Рафаэль Хазрат Усмановқа. Рафаэль Хазрат, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Sizlerle varlık nasihatleri, oşattı, pişirtti, hava sulattırışı, hem sundan üç huzuruna alıp aytırışı Allah subhanahu wa ta'ala maktav senen sayın. Allah subhanahu sanı peygamberi Muhammed aleyhisselam ruh şeriflerine, ehl-i beytine, sahabelerine, borçlu enbiya müsemmilerine bizden salavat şerifleri bu sayın. Amin. Müslüman kardeşlerim, Tatar kardeşlerim, şu Tataristan'ın yerliginde üsü edem bulgan kişilerge yoldaramın. Şu kişi bağışlangan Fikret Tabiyev ismine inşallah bir insan, bir kişili, merhametli, tevfikli, hidayetli, şefkatli, canlılıklı edem idi o. Allah subhanahu wa ta'ala yatkan yeri cennette olsunlar, ruhları şad olsunlar. Bizden tilegen tileklerimiz, bizden niyetleyen niyetlerimiz, bizden silegen sözlerimiz ana izgidi kabul barga nasip olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Allahu ahad. Allahu semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yakul lahu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى آمين. من حزك سلف مع صناعي مع جميع صناعتك بفعلك وكرامك ونعطي بها وجونا يدخل علينا ويا خير الحلك المقبدين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Sizlerine bizlerine varlık mahlukatını oşatıp, pişirtip, hava sulatıp duruşu, hem sundan üç huzuruna alıp kaytışı Allah subhanahu wa ta'ala maktav selam tutsaydı. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala sınıf Peygamber Muhammed aleyhisselam ruh şeriflerine, ehl-i beytle, sahabelerine, baştan bir yahmış saydık hepsi salavat saydık. Ya Allah, Ya Rabbim, keş kudret, zihnek, sağlık, selametlik bir.
Tevfik hidayetlik, şefkatlik, canlandırıcı bir. Bizden Tatarstan hocalarına da şulay yok. Bütün işleri bulsun. Resey hocalarda da bütün işleri bulup zor bəxtlərə ilah bulursun. Halklarımızı barısına güdürüp zor bəxtlərə idirge nasip kılsın. Ya Allah, Ya Rabbim, tabunlarımız bol olsun, bereketli olsun, halal azıklar olsun, mallarımız işlev olsun, tapkan mallarımızın ecir savabını koruyan nasip edir. Amin. Ya Allah, Ya Rabbim, başlarımızga ziresiken, utkin fikir, kamil hakkıl, kurkem kılık, yumuşak, yegayel, tolu iman bir. Bütün tuğanı tubaşımızdan, kurşe manayalarımızdan, dost işlerden, aramızda ozduruk ol, birbirimize iman nurları sebep, cerden kulları sorğanızdır. Ya Allah, Ya Rabbim, aramızda her vaxtlarımız var. Her vaxtlarımızın yapkan şeyler cennette yapısına var, şart olsun. Ata-analarımızın, babalarımızın, pahalarımızın, derimizden, kız tuğanlarımızdan, oğul tuğanlarımızdan, atamız Adem Aleyhisselam'dan olup, anamız Havva Zılkı'dan bu dünya akıdırken vardık her vaxtlarında yapkan şeyler cennette yapısına, ruhlar kalmışsına, evliyalarının, peygamberlerinin, ferişlerinin, enbiyalarının, tabiinlerin, zahitlerin, sünnet, babalarının, hem kindik ebilerden tuğan şeyler cennette yapısına, ruhlar şart olsun. Soğuş saflarında yolu kovasalatlarını, fayetmiş yakılganlardan, dağağa muhtaç olup yapkan bulsalar, ya ise dağdan izilip yapkanlar bulsa, alarında yapkan şeyleri cennette yapısına, ruhlar şart olsun. Bizden tileklerimiz alarga izgi dığa bulup barmanız bulsun. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike ve teberek ismuk ve teala ciluk ve la ilahe gayruk. Subhane Rabbike, Rabbil izzati gamme yasifun ve selamun ala musalline velhamdülillahi rabbil alemin. Ya Allah, Ya Rabbim, Allah şakalarımızını bağırsına sağlık selametlik bilen, tevfik hidayetlik şakatı bilen, candırışları bilen tanrılarımız olsun. Zul bəxtlərə iya olsunlar. Akıl iyeleri, tevfik iyeleri, zur merhametke iya bulup yaşasınlar. Ya Allah, Ya Rabbim, Tregan tekrar barısına miyasar kıl, kabul et. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike ve teberek ismuk ve teala ciduk ve la ilahe gayruk. Subhane Rabbike, Rabbil izzati gamme yasifun ve selamun ala musallim velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme şkani Kur'anena fi dünya kirina fil kabri munsav kıyamet şerfe ve cennet rafka ve hayrati كل قدر للباء إماما اللهم تقبل إن منا صمين غليم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين نعمة إيمان الحمد لله رب العالمين نعمة إسلام الحمد لله رب العالمين نعمة قرآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم نقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله Allah. Хазрат Рахмат Бекзур, biz кешебізді девам етеміз, мы продолжаем свой вечер. Хотел вам показать вот книгу, кто еще не увидел, посмотрите. Может, некоторые экземпляры еще тут остались. И хотелось бы вот что сказать. Генерал армии Виктор Федорович Ермаков об этой книге написал то, что автору удалось талантливо изложить ее содержание. Я бы даже сказал, интригующе он написал. Книга вызывает живой интерес читателя. В этом, конечно, определяющее значение имеет герой книги Фикрат Ахмеджанович Табаев. Человек-легенда, человек, положивший всю свою жизнь на алтарь процветания своей страны, служению своему народу. Также хочу кратко перечислить регалии, так скажем, Фикрата Табеева, простите, пожалуйста. Фикрат Табеев, выдающийся советский государственный и партийный деятель, первый секретарь обкома КПСС,
президента СССР в 1960-1979 годах. С 1979 года по 1986 год чрезвычайный и полномочный посол СССР в Афганистане. С 1986 года по 1990 год первый заместитель председателя Совета министров РСФСР. С 1990 по 1991 года заместитель председателя Комитета Верховного Совета СССР по международным делам. Давайте сейчас мы обратим внимание на экран, посмотрим фильм Фикрат Табиев «Личное дело». Режиссер фильма Юрий Константинович Гость. Дорогие гости, внимание на экран. Я попрошу ребят включить фильм. İştimaraz ekranlarına. Именно при клубе ДЛ-16 в 1997 году был учрежден как раз-таки штаб татар Москвы. Уже 22 года штабом татар руководит меценат, видный общественный деятель Рустем Фаизович Ямалеев. Рустем Фаизович, вам слово. Спасибо огромное, что пришли, все откликнулись на наше предложение. Действительно, вот это было на день рождения, значит, Фикрата Табиевича, мы все поехали оплатить так традиционно уже. Потом, значит, у нас была презентация в Москве вот этой книги. Книга действительно, она интересная. Вот, еще и расскажет о ней, наверное, сам автор. Я не буду у вас это, значит, потом у нас есть сейчас вот пожелание второй, кто может выпустить. Многие люди, когда вообще книга, значит, такой резонанс большой, да? Вот у нас, к сожалению, нынче еще один человек ушел, Курамшин Талгат Закирович, да, знаете многие этого, значит, нашего министра нефтяной промышленности. Вот мы на его, значит, вечере памяти мы его организовали, наш друг, и там вот эту книгу они хотят такой же ему сейчас, значит, да, вот, не именно автобиографическую, а вот как Раиль ее придумал, каждый вот говорит там о, значит, как он был в жизни, фотографии. Поэтому, наверное, Раиль сам все это расскажет. Вас я рад приветствовать. Ждем вас всех в Москве. Да, приезжайте в наш штаб, смотрите наши каналы YouTube, интересуйтесь жизнью штаба и ставьте нам лайки. Что еще могу сказать? Спасибо. Hürmetli dostlar, biz bugün birgelep Fikret'in turmuş yolun biraz öğrenip onu iske alıp onu ondan tebriklep biterek etmişiz. Benim de bu filmde eğitimmişik tanışkanlı biz ikimiz de turaksız olup, aktivitesi olup. Absürlüğü ortadan vardık. Hem Biyoloji Fakültesi'nin bir zor binasında bizge şu kravatlar yürütmen çağında ikimiz de uğraşıp, söyleşip, şunda birinci tanıştık. Hem aytırga gerek, men onun bilan ömür boyuna danışıqlarga turib keldi. Oldağılarını söylep turmayım, söyleşler olur. Mana men pedagogik sınıf rektörü bulup 20 yıllar işledim. Ondan sonra Dil Edebiyat Tarih İnstitutu'nun direktörü bulup işledim. Hem şu vakitte men turdan tura benim en zor yetakçim Fikret Tabiyev idi. Bu Abkom'un birinci sekreteri. Hem Abkom sekreteri bularak olmayana bir çok problemleri halletlerge yardım etti. Şunun için men onlarga bir burçlu dep aytayım de, çünkü şunday dostum bulmasa yukarıda ana şunday zor kollektivler bilan yetakchilik etmek qiyin. Mana şunu aytırga tilagan edim. Rahmat. Boshqalarga aytib vaqt qoldirgan. Rahmat. Явление это не случайность. Фикрат Табиев, выдающийся личность, сделавший очень много для республики, для своего народа и для России. Он счастливый человек, прежде всего потому, что он любил свой народ. Он любил эту страну.
и счастлив тем, что сделал для них все возможное. Да, личность это противоречивое, это понятно. И мы не должны забывать, в какое время он жил и какими идеями он руководствовался. Мы знаем это. Он марксист, он ленинец, он коммунист, настоящий, преданный. И в этом отношении, конечно, никаких сомнений быть не может. Да, это было время, когда закрывались везде национальные школы. Когда, по сути дела, партия руководствовалась приближением и стремлением к коммунизму. И в этих условиях сохранить себя как татарина, как патриота своего народа было не так-то просто. Поэтому, когда мы оцениваем его личность как руководителя Татарстана, как татарского руководителя, партийного руководителя, должны иметь в виду, что он сделал. Много сделал. Во-первых, конечно, обеспечил сохранность и развитие своего народа. Как бы, кто бы ни говорил, это соответствует истине. КамАЗ. Вот здесь камазовцы сидят. Бурлит сегодня КамАЗ. Но ведь это его детище. Этого забывать никак нельзя. И он много сделал вообще для того, чтобы Татарстан стал мощной промышленной республикой. И это было сделано, и это сегодня продолжается. Да, конечно, недостатков, ошибок было немало. Не только у него. Он, как говорят, если ошибался, ошибался вместе с своей партией. Ошибался вместе со своим народом. Но он умело, руководствуясь, избегал и действительно крупных ошибок в этом направлении. Его идеи, его народ, его страна, его будущее. Он верил в это будущее и ушел из жизни с этой любовью и с этой верой в будущее. Поэтому этот человек навсегда останется в наших сердцах, как человек, как личность, сделавший много для страны, для республики и для своего народа. Спасибо за внимание. Рядом Мизач Табиев говорит, не только говорит, писать можно бесконечно. Я удивляюсь его такой широты взглядов, масштабности на примере. В 1969 году в 3 городах нашей республики, Набережных Челнах, Елабуге и Нижекамске, в один день сменили первых секретарей райкомов и горкомов партии. Это перед Новым годом было. Все мы, вот тройка, Беляев, Садыков, Габдуллин, возглавляли Прикамье 3 таких крупнейших районов республики. Надо же было доверить таким молодым людям такой масштабные районы, перспективные районы. Но много говорить можно. Я вспомнить хочу только то, Фиграт Ахмедзянович людям, кроме добра, ничего не желал. Я никогда ругань или такое даже близком общения не допускал. Однажды мне он звонит, я уже зав. Отделом обкома партии по сельскому хозяйству. Салик говорит, собирайся, поедем в Рязанскую область, родную деревню. Мне звонит. Вот, село Азеево, где он родился. То есть он собрался на родину, взял меня, но одновременно он в какой-то степени такой, душа у него была не только такая административная, душевная, чисто такой, он музыку любил. Такие песни он пел. Отдельно вот сидим, я гармошки играю, он поет. Вот он и говорит, Салик, возьми свою гармошку, поехали в Азеево. Действительно, в аэропорту ждет вертолет, и мы вдвоем, никого нет, полетели в Азеево. И там он вспоминал, там, где работал. Даже
пасеке, где он работал, его показывал. Я, наверное, от него и мне лишился, и сейчас я пчеловодством занимаюсь. Поэтому от него на это пошло. Но мы были в его вот именно родном доме, учителями встречались. Секретарь райкома нас встречал в Ермишинский район. Вот. Народ как его тогда встречал. Там такие луга, такие сенокосные угодья. Вот там идут народ и прямо секретарь Князьянича обнимают, целуются и ему желают успехов и здоровья. Я могу долго говорить, товарищи, потому что у меня 10 лет работал в Елабуге, много было, поскольку шишкинские места показывал, он любовался природой, поэтому я много могу говорить о нем. Действительно, его же мы встречали с аэропорта, Садыков, Беляев и я на одной машине. Встречаем, никакого охраны, ничего не было, потому что он такой глыба, такой человек, он не нуждался в этом ни в коем случае. И время такое было. Поэтому урнежи мақтабылсын, шынды зор кіші білән бірге ішләгәнемә, мен бик шат, нинди генә минем булса яхшы якларым, яхшы әйберем, мен Фикърәт Әмин'дән Табиевка карап, өйрәнеп, анардан акыл алып яшәдем. Урнежи мақтабылсын. Уважаемые друзья, коллеги, тут правильно сказано было о том, что о Фикърәт Ахметжановиче можно говорить бесконечно, о его заслугах, о его таланте, о его скромности. Да, действительно, этот человек талантлив был во всем, в том числе и как научный работник, в том числе и как и партийный работник, в том числе и как руководитель. Действительно, став первым секретарем обкома партии татарского, значит, по сути дела, не зная ни промышленности, ни строительства, он включился в эту, как говорится, деятельность, да, и только благодаря ему, благодаря его вот заслугам мы могли получить КАМАЗ, мы могли получить Нижнекамск нефтехим, мы могли получить Оргсинтез, и мы могли добиться впервые, вообще-то говоря, в истории Татарии, и, по сути дела, и по сегодняшний день еще не могут добиться, добыть 105 миллионов тонн нефти в год. Это был рекорд не только для России, но и, вообще-то говоря, по всему, как говорится, Советскому Союзу. Там взять Азербайджан там, и прочие, они даже близко не стояли к этой цифре. Поэтому, конечно, он заложил основу развития Татарстана. И на сегодняшний день, конечно, наши сегодняшний президент, значит, Рустем Нургалеевич, он, безусловно, развивает то, что было создано в свое время Фикърәт Ахметжановичем. Я с ним, по сути дела, уже начал работать с 1968 года. Когда он меня, молодого, такого, ну, еще тоже, по сути дела, со студенческой скамьи, пришедшего на вот эту вот производственную деятельность, взял инструктором обкома партии, лично со мной поговорил, хотя я не хотел идти инструктором. Я работал в монтажной организации, зарплата у меня была гораздо больше, чем у инструктора. И я говорю: Фикърәт, ну что вы, я говорю, у меня зарплата там столько-то, а здесь я буду получать совершенно меньше. Он говорит: послушай, не все, говорит, измеряется деньгами. Надо, говорит, пройти эту школу для того, чтобы в будущем у тебя, безусловно, были и познания, и опыт руководить. И он в этом отношении оказался прав. Действительно, пройдя вот эту вот трехгодичную школу инструкторов, затем стал управляющим я. То же самое с его, как говорится, такого вот ну, мощного толчка. Затем заведующий обком партии, значит, он то же самое говорит: Равиль,
нам нужен энергетик. Я кончал Московский энергетический институт, и, безусловно, он всю биографию мою знал. И когда создавался этот отдел, он именно выдвигал туда людей, которые прошли определенную школу. В то время, безусловно, партийные органы брали людей, которые имели определенный какой-то и хозяйственный опыт, и, и работу с людьми, и прочие дела. Поэтому вот сложилось такое доверие, ко мне, я имею в виду, не между нами, я-то ему верил и знал, что это человек, который, безусловно, всегда был, есть и будет порядочным. Так? А вот то, что он ко мне проявил, вот такой вот, собственно говоря, доверие, я иногда вот до сегодняшнего дня удивляюсь. Он посылал меня в Москву, в Минэнерго, для того, чтобы я на уровне там с первыми замминистров энергетики решал дела по вопросу финансирования, по вопросу строительства, госплан посылал. То есть человек просто вот доверял. И я хочу сказать, конечно, я ему благодарен был и буду благодарен, значит, по сути дела, до конца своей жизни. Это, вообще-то говоря, человек, которого невозможно просто не любить, не обожать. В него действительно и влюбиться, и, вообще-то говоря, не знаю, человек, который обладал такими качествами, что к нему тянулись все люди. Вот правильно сказал Салих Галимзянович, так? И я хочу сказать, что здесь вот говорят, противоречивый был. Да, действительно, в каком смысле противоречивый? Он отстаивал интересы и республики, и Советского Союза. Хотя он был только, как говорится, региональный руководитель. Я помню, когда проводил он конференции или какие-то, по сути дела, вообще в основном на конференциях, да, он смело выступал с вопросами международного отношения, с вопросами экономики, особенно вот по экономике, как он говорил. Вот действительно, он в то время уже критиковал, по сути дела, правительство Советского Союза. В каком плане? Что вот мы отправляем туда нашу технику, технологию, там Болгарию взять, Венгрию, там Румынию, оттуда получаем, говорит, гнилые помидоры. Когда, говорит, это кончится? То есть он в то время уже стоял вот на позициях таких вот нормальных экономических отношений с нашими, хоть они и были, как говорится, якобы друзьями. Мы сегодня видим, как эти друзья отошли совершенно от нас в сторону и, по сути дела, предали нас. Это же Болгария, это же Венгрия, это же Румыния и все прочее. То есть он был дальновидный политик. Он знал, что нельзя все время только давать и ничего взамен не получать. В результате вот то, что есть, то мы и получили. Поэтому, конечно, светлая память о Фикрате Ахмеджановиче сохранится у всех. Мы передаем, значит, вот у меня дети, внуки уже прекрасно знают и книги, которые вот он написал, там в том числе обо мне. Конечно, дети смотрят и, по сути дела, всегда выражают такое восхищение и его талантом, и в том, что он в свое время предусматривал. Поэтому, конечно, мы будем всегда помнить о Фикрате Ахмеджановиче только с положительной стороны. И то, что мы имеем в республике, это, конечно, огромная заслуга Фикрата Ахмеджановича. А продолжатели должны продолжить, как положено, и не дать развалиться то, что было создано Фикратом Ахмеджановичем. Спасибо вам. Дорогие друзья, мне очень повезло, что вот я 4 года, ровно 4 года работал с Фикратом Ахмеджановичем Табиевым в одном кабинете. Когда я впервые зашел к нему в кабинет, он говорит: Раил, у тебя в Москве есть персональный кабинет, как у меня? Я говорю: нет. Вот тогда садись рядом, места обоим хватит. И вот за эти 4 года я столько много узнал, что за свои 70 лет я никогда не слышал. И до того интересно было с ним общаться. Действительно, это уникальный товарищ в любом вопросе. Значит, и мне захотелось все-таки то, что я услышал, хотя бы 100-ую часть о нем
рассказать в своей книге. Первая книга у меня была, где я показал его производственного, партийного деятеля, государственного мужа. То вторая книга, я хотел рассказать его, как он в быту среди друзей. Поэтому, когда взялся за эту книгу, конечно, мне хотелось прежде всего, чтобы о нем отозвались, о нем рассказали его друзья, соратники, близкие и просто знакомые. И вот в этой книге почти 40 человек о нем рассказывают. И поэтому, значит, я счастлив, что такая книга вышла. И вот сегодня эта презентация книги, это еще раз мы возвращаемся к Табиеву Фикрату Ахмедьяновичу. Он всегда хотел, чтобы вот, татары Москвы, Московской области чаще встречались, общались. И он создал, вот как уже Рустам Ямалеев сказал, создал штаб татар. И вот сейчас его преемником стал Рустам Фаизович Ямалеев. И вот эта добрая традиция, заложенная Фикратом Ахмедьяновичем, именно что татары всегда знали свои корни, не забывали своих предков, свою историю. Вот сегодня очень большому счастью продолжается. И вот я мечтаю, что со временем мы напишем еще одну книгу, покажем не только 40 человек, а 400 человек. Вот так сказали его соратник, говорят, о нем можно писать и писать. Действительно, это уникальный человек, это легенда, которая сделала очень многое для Татарии и в целом для России. Так что я счастлив, что с ним общался, я его знал и был рядом с ним. Спасибо за внимание. Har qavurni shaxslari biz, hurmatli shaxslar bizagach mana o'sha seriyalar bizning endi undan ortiq jingda dunyo ko'rganda endi xonlar turida, dinastiyalar turida, olimlar turida, yozuvchilar turida ham siyosatchilar turida endi bu seriyaning avtori bizning valimiz Hamidulin Murattan nomida o'tirib berdi. Bitta bu aning başlangıçında işlengen bu негізгі алған серия. Мен де бұл кітабының мұқаррирде берді отырады. Әлфия Баным Шайдулина бұлданында келді. Нәрседе бетесін келі, татар халқы енді ол бек бақытты халық. Çünkü biz енді бір яқтан қарағанда дәулетшілігіміз zamanında tügen халық һәм икенчедән инде безнең күренекле шәхесләребез бик күп. Һәм инде ошайтып шушы шәхесләребезне бәяләү әлбәттә безнең өчен дә һәм шәхесләребез өчен дә бик зур эш, бик зур хезмәт. Чөнки без чынлап та шушы зур кешеләребезне һәр вакытта хәтергә алып торырга тиеш. Һәм тиешенчә бәяләргә тиеш һәм киләчәк буынга җиткергә тиеш алар турында һәм киләчәк буыннарны белергә тиеш. Нинди зур хезмәтләр эшләгәннәр алар, нинди зур эш башкарганнар республикабызны үстерү өчен булсын, үстерү өчен булсын, телне үстерү өчен булсын, шуңа бу яктан караганда без башта да аларның бурычлы, бу яктан караганда Фикрат Табиевка да үзе рәхмәт белән, без инде яшь булып, әлбәттә biz инде аның шурдашлары түгел, ләкин без аны беләбез. Ошо зур эшләре аша без аңа сокланабыз һәм без аңа барлык рухы шат булсын дип кенә телибез. Рухы шат булсын һәм киләчәктә дә Фикрат Ахмәтҗанович безнең белән янәшәдә барып, һәм инде халкыбызның күңелендә яшәсен дип телибез. Я хочу сказать только вот, не буду долго вас задерживать, в продолжении слов главного редактора издательства, Татарского книжного издательства. У нас уже вот с 2010 года в Татарском книжном издательстве издается шикарная, на мой взгляд, серия. Она началась вот книгой о Дадменте. Это известный татарский депутат Государственной Думы, известный издатель, поэт Закир Рамиев. Первая книга была посвящена ему.
Также в этой серии на сегодняшний день уже издано 12 книг, то есть книга о Табееве, это 12-я по счету книга. В этом проекте участвуют не только казанские исследователи, не только татарстанские исследователи. Простой пример, вот, допустим, недавно вышла книга, посвященная Шахабуддину Маржани. Автором ее является Юлай Шамиль-Оглы, известный татарский историк, проживающий в Соединенных Штатах Америки. Недавно также увидела свет, и вот здесь уже пошли, как раз вот в эту серию включились и советские партийные деятели. Книга, посвященная Гумиру Усманову, книга, посвященная Фикрету Табееву. Повторюсь, на сегодняшний день 12 книг, посвященных отдельным выдающимся личностям. Понимаете, что, как, значит, киношник, я говорю, это один из тех людей, которые, когда я снимаю, я, значит, ну как-то, знаете, сам его открываю и стараюсь людям его открыть, потому что это человек, который, это еще не поздний человек, который еще много разных моментов может рассказывать, о нем можно. Так что спасибо моему герою. В набережной Челны в 1973 году, и практически как бы вот там проходило много партийно-хозяйственных активов, заседаний, пленумы совместные татарского обкома КПСС и набережно-челнинского горкома КПСС. Поэтому на этих пленумах мне приходилось участвовать, слушать Фикрета Ахметьяновича. Также он внес большой вклад в строительство Камского комплекса заводов, потому что только на заседаниях партийно-хозяйственных активов было проведено 7. Первый актив был республиканский в 1971 году в оперном театре о строительстве Камского комплекса заводов, где присутствовали союзные министры, заместители председателя Совета министров СССР, заведующий отделом ЦК КПСС Фролов. Вот такие люди. Значит, как бы толчок получил КАМАЗ, строительство КАМАЗа вот с такой трибуны. Более 30 было заседаний бюро обкома, посвященное строительству КАМАЗа и города Набережные Челны. Также наряду со строительством комплекса, значит, главной заботой была татарского обкома КПСС о строительстве жилья, школ, детских садов и других социально-бытовых объектов. Также могу сказать, что в 1976 году было заседание партийного комитета, совместное как бы 3 парткомов КАМАЗа, Камгеса, Камгесэнергостроя, в котором проходил ДК «Энергетик», 700 человек, и я непосредственно принимал участие в подготовке этого парткома и также при подготовке постановления, где присутствовал Фикрет Ахметьянович Табеев. Это единственный случай в истории строительства КАМАЗа. Также нами изучено много документов, как бы связанных со строительством КАМАЗа. Также приходили к нам постановления обкома, но они были совершенно секретны, они подлежали возврату. Поэтому мы, я являюсь ответственным редактором энциклопедии города Набережные Челны, в котором имеется статья, аналитическая статья о Фикрете Ахметьяновиче Табееве. Значит, мы сейчас работаем над вторым изданием, и там уже более расширенная статья намечается. Уже мы ее сделали, поэтому я хотел бы вручить эту книгу штабу, московскому штабу, штабу татар, и пожелать, чтобы они вот эту тему развили в последующем. Это вот статья, которая как бы второе издание, но мы еще будем ее расширять. И поэтому желаем, чтобы память Фикрета Ахметьяновича, она была вечной. Спасибо. Дорогие друзья,
Fikret Efendi'ni men turmuşda uğraşıp bilmedim. Dinanı her vaxtda da balaşaqdan iş tüplədi. Bizning Sarmon yağında bir ormanlık var. Anı tabii orman bitirileri. Ulanda her vaxtda da kirgeç yol itadıgan idi. Bizim yoqlığa çıqqanda. Ama lakin söz şəxslər turunda bara. Her bir milletini şəxslər yasıydı. Şəxslər bildiği. Hem Fikret Efendi şunda ilpatlı şəxslərin birisi. Respublikada işləv çırı anın zor hizmetlerine əzirlik çırığına. Sovetlar Soyuzunda o cin məğanəsində özünün uğrunun alıp bitirməyən şəxs. Anın mümkünçülükleri bugünkü gözlükten çıkıp qarasan, iş gitkis zor əzirlikli kişi bulgan. Ama lakin en katlavlı çırda Sovetlar Soyuzun en problem yerine Afganistan'da cibirleri yoktanına tugil. Çünkü bu en ağır problemlerden birisiydi. Kimdir derdi şoyartıp da etken. Sovet armiyasını çıkardılar da Fikret Tabiyev'ni kırttılar. Afgan problemisini hal etirgedik. Bir özün. Bu şartı sözünde köpmüdür şınlık da var. Çünkü yol bu problemi, en katavlı problemlerin birisinde patnaşkan kişi hem Sovetlar Soyuzu'nun kileşegi, onun bu Evraziya kengliklerinin kileşegi turunda problemler zordan ko'tarilganda o hal etken şəxs. Biz, men onun ko'proq kitaplardan, onun tarixini öğrenip bilen, hem bu kitabımda bek matur etip qarab çıktım, anda bek ko'p tanış kişiler, bek matur, güzel fikirler etkenler. Ama lakin men bugünkü gündagi o'zimizning respublika yetakchilari bilan da çağıştırıp qarayım onu. Ama lakin avuz tuturup ayta olam. Bu şəxs bugün bu ilge bik gerek bulur idi. Onun yaş çağı bulsa, bu ilge, bu ilinin kileşegi üçün bik gerek şəxs bulur idi. Şuna göre onun tuğan yağında muzeyin tertipke getirge gerek. Bu Tatar milletinin namususu. Bu kişinin tarihin bundan buğunda direnip balalarına tügül milletimizin tarihi etip her vakitte da Bulat Efendi'ye bek zor rahmet. Mana 12. kişi şəxs Tatar dünyasındaki zor şəxsler. Bu bizning milletimizin tarihin devam etişidir. Zordan tariximizni alga tavişidir. Şuna göre mesela патриарх татарской истории – это тот человек, который в самом деле своими делами, своими возможностями, своей философией жизни, который доказывал и исторически, духовно будет доказывать нам все. Барыңызға да саулық, сәлемәтлік тілейм, ұзын ғұмырлар тілейм. Ушындай матур истәлек кечесіне шақыру үшін бек зор рахмет. Hürmetli Rüstem Efendi, hürmetli bizden aksakallar, hürmetli geçkan Sazakmış, hürmetli meslek konakları, hürmetli Tatarstanlılar, bizim pressalarının alarka bakımından biri. Buna hele biz Ferit Efendi'yle tergüne boyunda haftanışta bulup konferans çıkardık. İn bana ergine Жалобная kitapta sıcak olduğum kitap, zor материалы конференции. К сожалению, sizden bitirmez, yarayın da вопростары. Нәрсе айтырга кеткенім, bu yıl biz indi bir yıldan Tatarstan'ın 100 yıllığı bola, türlü çaralar da uçuraşu, bugünkü uçuraşu, bugün kişilerin ettiğimiz dürüst. Bu dürüst işlengen çünkü Fikret Ahmedjanoviç Tatarstan çöründe, Tatarstan'da, Sovetlar çöründe Tatarstan'ın için kuruluşlayan kişi, tarihin qaraganda Tatarstan'ın birinci kişide betirgen болады, mümkün. Şöyle betirgen. Men özümden çıkıp bir narsa aytasım kele, sizge bir narsa Rusçada aytam, ko'p kishi anglashmaydi.
Это воспоминания солдата советской армии, сержанта точнее, 1980 года мен Афганистанда хизмет еттім. 1980 жылда Афганистанда служить еткенде мен автомобильный войска ол вақытта сержант едім. Август екен, сентябрь жылы вақытта шу. День строителя өтті, біз түрмінесілер түзіп өтірді, әскер жоллар түзеді арқан башқа. Сонда мені шақырғанлары қонақта и бір абай генерал айтады. А ты знаешь, что посол Советского Союза татарин? У меня бір қызық болып кетті бұл. Мен бір неше күннен де бір лейтенант болған таныш достым болған Қырғызстаннан. Айда говорит, съездим в посольство. Кіріп кеттім посольствоға. Посольствоның ешігінде ашқанда бір тәшінде яхут ету. Дежурный шекер утраем на меня это. Сізде чего хотите на меня это? Нет, я хочу видеть посла. Табеева, это içimde bir bütün vakıfta. Улайта, а вы кто он? Лавостник, друг или кто там? Это никто, он татарин. Улайта, ну и что, да и как это, ну и что? Он татарин, я татарин. Улайта, вчера что киттин, да, бахасарка был, на меня чуть не арестовали. У нас они да все-таки Фихрат Ахмедзянович кімдір мұны айтты. Бір малайсызынан жігіт тырыша көрерге бұл келіп шықты да мен айтты. Сізді кімді бетті оны қазіргі Бурганов бар бет. Аның әтесінің ме есімін айтты. Аның ола түгілмеді бе айтты. А? Жоқ, Ардас түгіл міне біздің Бурганов министр бар. Рафистің кемдер секретар болған ма, кемдер аның ола түгіл жоқ деп айттым. Ярайды олым дей, сен мені күтіп тұр дей, қазір Вьетнамның посолығын шуашам дей, бір 15 минуттан дей көрішірбіз дей. Шынатта бір 13-14 минут күтті, мені алып кірді ол, үстел қойдылар, біраз 100 грамм коньяк да болды, бүтін нәрсесі болды. Бек моторына бір сағат сөйлешіп отырдық. Sonra o ayıttı, sen aşıkmadı, sen aşıktılar, çireler neyse gerek bunda buladı. Beni kaldırıp gitti, hem saat 11'den biraz solganı, bir sonra indir alıp gittiler, benim ses var. Alıp gitken şirten indi, komendantski çaş vardı, irden uyandım. Benim polkovnik ilgiden, benden sonra ben korkup gittim indir. Он твой родственник, мен былай айтам. Шунан соң менің интерслужба пошла в Шунан ол меня екінші тапқыр шақырып алды посольствоға и тақдим етті. Ты не хочешь поработать со мной администратором? Ну, анда какие-то решения должны было, мен уже қайтып кеттім армиядан. Шунан ол қағаз келген бір жылдан соң шақыру болды. Шунан соң Анатолий Александрович Ивановны білесіз жоқшы. Анатолий Александрович Ивановның білмес бұрын бір жоқты ел, ол 16 жылдан янбардан кетті. Жай күні, мен точно айтарым, августың жылырақ вақыт, сағанты вақытымы, Фихрат Ахмедзянович, потом Лихачев, Анатолий Александрович Рашулар болды. Мен шул вақытта тұры келді. Сонан, меніңе анауыматтым, ол шатланды, тоныды мені, бек моторына шылай еске алу болды, шылай. Мен қысқа ғана бір момент қысқаша айттым. Бек қызық менің өзінің биографиясында шындай момент болды. Мен аны шотланып, әр вақыт сөйлеймін, бір Фихрат Ахмедзянович тоныштым. Сондай қызық кішілер білән туры көрішерге тұрып келді. Афганистанда бек ауыр служба вақыты, бек шунан соң жеңіленіп кетті, bütün нәрсесі де. Міне сондай қызық кіші ол открыто сөйлешті, менің білән bütün нәрсені айтты. Доверием бек жоқшы қол өтті. Мен айтты, можете оқырға кетерсің Мәскеуге, ГИМО ғазып еткен еді. ГИМО. Ол вақытта шундай моментлар болды бек. Рахмат аңа. Мына екінші шырашуда уже ол күптен сіз біләсіне кетті өзі де. Мына шундай қызық, шуның үшін мына бүгін Rüstem Efendi sizin ataklı kişilerimizde jiyip, bizim aksakkallarını, gençlerini, jurnalistlerini bu merapiyatiyasını ötkürü için sizge büyük rahmet. Dürüst işliksiz, büyük zor iş. Çünkü Fikret Efendi bizim Tatar tarihinde, Tatarstan'ın tarihinde büyük zor kişi beytirge bular bizim tarihte. Bana Kakras Tatarstan'ın 100 yıllarına onun ismi yoğalıp kalmasını bileyim, her vakit yukarıda bulur. Rahmet sizge. Вот раньше был там комсомол, пионеры, а сейчас нам нужно для воспитания, нам нужны наглядные примеры, да, вот. Это один из самых наглядных примеров, самым наглядным учебником его жизни, его биография, да, вот, по идее, вот это вот, что человек, значит, все-таки такой из обычной семьи достиг своим желанием, усердием, мечтами своими, да, вот, и попал к нам в историю, да. Поэтому, значит, мы всегда вот с молодежью возим, значит, показываем его могилу, о нем рассказываем.
я бы обратился, вот если кто-то из ребят, кто его знал лично, тоже к нам приезжали и тоже его соратники выступали бы перед молодежью. Второе, значит, у нас нынче осенью Дину Мухаммедовне исполняется 90 лет. Вот, мы будем это обязательно справлять в Москве. И, конечно, ей было бы очень приятно, если вот мы всем скажем, чтобы мы все вместе приехали, мы обязательно все это... В ноябре. Я сейчас, когда будет дата, мы вам обязательно скажем, да. Также вот исторически сложилось, что вот еще, я вспомню сегодня одного человека, Николай Васильевич Лимаев, да, вот, значит, они потом сидели в одном здании, да, тоже вот как получилось, тоже нынче 90 лет Николаю Васильевичу Лимаеву. Я тоже хотел бы, чтобы все откликнулись и обязательно присутствовали бы. И вот, как Альберт правильно сказал, это ведь действительно, вот это ведь столетие Татарстана, вот это и есть эти даты, да, это же есть Татарстан наш, Лимаев, Беграс Ахмедьянович, да, вот поэтому, значит. И сегодня наша задача какая еще была? Вот многие люди, которые были связаны с биографией Беграса Ахмедьяновича, они с друг другом не знакомы, да, вот. Потому что разные этапы. Поэтому сегодняшняя задача еще была, чтобы все между собой познакомились, пообщались. На будущее, может быть, какой-то клуб, Табеева создадим здесь клуб, 16 филиалов в Казани, да? Вот, значит, и также будем встречаться, обсуждать, вот, надеемся на второй том книги, да? Вот, тоже, кто еще не рассказал, обязательно вот Раиль сегодня перепишет, и тоже какие-то воспоминания, что-то это будет, я думаю, очень интересно. Конечно, сейчас все-таки век такой технологии, и надо, конечно, все это в интернет, издательство, наверное, книгу какой-то, потому что многие читают электронные носители, да, вот, мы обязательно у себя на каналах все это разместим, вот, сегодня у нас сегодня лимита нет, мы сегодня до утра сегодня здесь сидим, разговариваем, пьем чай, общаемся, поэтому вот, может быть, эта торжественная часть, как вы сказали, на этом заканчивается, сейчас идет такая у нас обычная, значит, такая время идет для общения, для разговоров и для отдыха. Спасибо всем.